हम्म। उपक्रम पढ़िया आम स्टेप बाय स्टेप जीवा कि कावड़ा हवानी आम ठीक अच्छे। एमती क्लीयर देखा ना आर एमती ये करवा केमती कोड आप सुविधा हो। देखा होची प्रभु। यही कृष्ण पुस्तक लिखिबा लिखिबा को आरंभ करने पूर्व प्रथम मु मोर आध्यात्मिक गुरु विष्णुपाद 108 श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद को मोर भक्ति विनम्र प्रणाम जनाऊँगी। ये वर्तमान शिला प्रभुपाद जेहेतु एक कौन जो श्रीकृष्ण बही लिखा जाउछंती प्रथम से गुरु शिला प्रभुपाद गुरु किए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को प्रथम कौन प्रणाम जनाउछंती। बुझिपारे समस्ते। तत्पर दयार सागर श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तिभूत प्रणाम जनाऊँगी। कहवार उद्देश्य होची प्रथमे कौन शुभ काम करने पूर्व गुरु को प्रणाम करा जाए। प्रथमे गुरु तापर किए से ना भगवान सेहीपरि एठे जगत शिल प्रभुपाद प्रथमे तांकर गुरु हाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को प्रणाम जनाउछंती। तापर क्या ना चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम जनाउछंती। से स्वयं परम पुरुष भगवान कृष्ण अटंती एवं भक्ति जगर श्रेष्ठ मार्ग प्रदर्शन निमित्त जड़े भक्त भूमिका अवतीर्ण होते। प्रमाण जानते जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ अर्थात भगवान कृष्ण कौन ना भक्ति भक्ति को प्रदान करने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु रूप अवतीर्ण होते। चैतन्य महाप्रभु गौड़ देश पश्चिम बंग तांकर प्रचार कार्य आरंभ करथिले एवं मु माध्य गौड़ीय संप्रदाय अंतर्भुक्त अटे। किए कहते प्रभुपाद तेणु मो गुरु परंपरा को मोर भक्तिपूर्ण प्रणाम जनाऊँगी। गुरु परंपरा आम को गुरु परंपरा मध्य गौड़ संप्रदाय आम जेकोसी ज्ञान आम ग्रहण करने पूर्व प्रथमे जानी रखा उचित से गुरु परंपरा आम से ज्ञान को प्राप्त करुचे ना नाई मैं गुरु परंपरा प्राप्त करूने दयाकोरी वीडियो सब चेष्टा करने गुरु परंपरा रे यदि आम ज्ञान ग्रहण करूने ताले से ज्ञान सठिक ज्ञान नुहे। तेणु आम गुरु परंपरा रे ज्ञान को ग्रहण करने उचित। मु कृष्ण मध्य संप्रदाय अंतर्भुक्त अटे। तेणु मु श्री गुरु परंपरा को मोर भक्तिपूर्ण प्रणाम जनाऊँगी। आम मैंने जीवन में जो मंगल काम करुचे को जाऊचे आम गुरु परंपरा को प्रणाम करके करवा उचित। कारण गुरु परंपरा प्रथमे ब्रह्मा जी आरंभ होता। ये जो ब्रह्म मध्य गौड़ संप्रदाय गुरु परंपरा प्रथम कौट स्टार्ट होता ब्रह्मा जी ठारू। ब्रह्मा देवर्षि नारद को शिक्षा देले श्री नारद श्री व्यासदेव शिक्षा देले व्यासदेव माध्यमुनि मध्याचार्य शिक्षा देले। ये जो माधवगढ़ संप्रदाय मूल प्रतिष्ठाता माधवेंद्र पुरी जड़े सन्यासी थे से माधवाचार्य गुरु परंपरा अंतर्गत अटे। हम जाने माधवेंद्र पुरी कथा माधवेंद्र कथा किए जानते आम जो क्षीरचोरी गोपीनाथ विषय में भल श्रवण करे माधवेंद्र पुरी कथा मन पड़ू तो ना मन पड़नी क्षीरचोर गोपीनाथ किए जाइछन्ति ना सब भूलिले भूली जाती। तांकर श्री नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु एवं ईश्वर पुरी भली अनेक प्रख्यात शिष्य थिले। श्री चैतन्य महाप्रभु होउछन्ति ईश्वर पुरी श्री चैतन्य गुरु ईश्वर पुरी बुझे ना। चैतन्य महाप्रभु गुरु किए से
ईश्वरपुरी गुरु किए हेले माध्यम पुरी अतएव आम्भे माने ईश्वरपुरी नित्यानंद प्रभु श्री अद्वैत आचार्य प्रभु श्रीवास पंडित एवं गदाधर पंडित प्रभृति को भक्तिपूर्ण प्रणाम जनाऊँ कहीं समस्त गुरु परंपरा आसती तत्पर आमे स्वरूप दामोदर को आम भक्तिपूर्ण प्रणाम जनाऊँ जे कि श्री चैतन्य महाप्रभु व्यक्तिगत सचिव थे सचिव मान सेक्रेटरी एवं श्री वासुदेव दत्त को श्री चैतन्य महाप्रभु चिर अनुचर श्री गोविंद को श्री चैतन्य महाप्रभु चिर साथी श्री मुकुंद एवं मुरारी गुप्त आम प्रणाम जनाऊँ बुझे ना आम समस्ते कौन कर प्रभुपाद समस्त प्रणाम जनाऊँ कारण एत बड़ भगवान श्रीकृष्ण विषय एत बड़ ग्रंथ लिखा जाऊँगी तेणु प्रथम सी कौन कर गुरु गुरु परंपरा आसुवा समस्त गुरु मान कौन कर भक्तिपूर्ण प्रणाम जनाऊँ प्रणाम जनाऊँ किपर बहीटी को कौन कृपा करंतु किपर बहीटी को अति उत्तम रूप से रचना करि वृंदावन षड़ गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी जीव गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी आम भक्तिपूर्ण प्रणाम जनाऊँ श्रीकृष्ण स्वयं भगवद गीतार कहते से हूँ परम पुरुष भगवान कोटी कहते जिते बड़े धर्म ज्ञान हुए अधर्मर वृद्धि हुए से ए पृथ्वी रे अवतार नियंती कौ श्लोक एटा श्लोक कौन जिते बड़े धर्मर ज्ञान हुए और अधर्मर वृद्धि हुए श्लोक कौन एटा जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत बुझेगा जिते बड़े जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत धर्मर ज्ञान हुए कोठी भारत रे जिते बड़े धर्मर ज्ञान हुए भारत रे हे अर्जुन से मु अवतरित होता है आलोचना करते समस्त कौन किसी अन्य कथा जिते बड़े भगवान मत व्याख्या करनी कहीं सारी आज आम काली टॉपिक भीतर प्रवेश करिया बुझे आलोचना कर बुझीपार पचारे अन्य कथा जिते बड़े भगवान श्रीकृष्ण अवतार नेले सेते बड़े ए ब्रह्मांड बा ए लोकरे स्तूपीकृत होइतिबा अपराशी को हास्य करने आवश्यकता थिला कृष्ण अवतार नेतिले जिते पाप बढ़ी जाइथिला पाप को हास्य आवश्यकता थिला सेति भगवान कृष्ण कले अवतरित नेले नहीं भूल समस्ते तीन विष्णु नाम कौन आम आलोचना कर भूल मन नहीं प्रभु हरे कृष्ण मन क्षीरोदक साई विष्णु तीन विष्णु कौन काम तीन विष्णु कौन काम महाविष्णु कौन करती तीन विष्णु कौन काम महाविष्णु जगत सृष्टि करती अनेक महाविष्णु रोम रू अनेक जगत को सृष्टि तापरे कोई विष्णु क्षीरोदक साई विष्णु विष्णु कौन थी से सब गर्भोदक सही विष्णु माने प्रवेश करती कौटी से अनंत जो कौन ब्रह्म सृष्टि से ब्रह्मांड प्रवेश करते गर्भोदक से विष्णु क्षीरोदक से विष्णु कौन करती ना प्रत्येक जीवर हृदय अवस्थान करती मन रखता साधारणतः भौतिक ब्रह्मांड जिते अवतार आविर्भूत हुंती से समस्त क्षीरोदक साई विष्णु प्रत्यक्ष अंश अटंती तेणु ए पृथ्वी रे स्तूपीकृत होता पापराशि ह्रास करने दायित्व भगवान कृष्ण न्यस्त नुहे जिते भगवान कृष्ण आविर्भूत हुंती समस्त विष्णु विस्तृतांश जोग दियंती बुझे भगवान कृष्ण
अवतरित हंती प्रकृति भगवान कृष्ण काम नुहे अधर्म नष्ट करे पापी मान को कौन करिया पापी मान को संहार करे भगवान कृष्ण काम नुह ये विष्णु काम किंतु भगवान कृष्ण आसते कौन पाई कदा जदा ही धर्म से ज्ञानी भवती भारत कौन करना अधुतानम अधर्मस्य तदात्मन सज्जा में हम परित्राण साधुना ये साधु मान आनंद देवाई भगवान आसती है मूल लक्ष्य श्रीकृष्ण विभिन्न विस्तृतांश यथा नारायण वासुदेव चतुर्गुण विस्तृतांश संकर्षण प्रद्युम अनुरोध पुनश्च आंशिक प्रत्याख्यांश मत्स्य अवतार अन्य जुग अवतार गण मनंतर अवतार गण ये समस्त एकत्र होई भगवान श्रीकृष्ण शरीर सहित आविर्भूत होती ये समस्त अवतार गण भगवान कृष्ण सहित आविर्भूत होती श्रीकृष्ण होती संपूर्ण एवं समस्त प्रत्यक्ष विस्तृतांश अवतार गण सहित रुहती जदिव भगवान कौन अवतार तथापि कौन अवतारी किए से अवतारी हेले भगवान कृष्ण अवतारी अवतार जहाँ जहाँ सब शुणिले तो अवतार जुग अवतार मनवंत अवतार हाँ तापर कौन तार गुण अवतार ये सब कौन हेले तो गुण ये सब अवतार अवतारी किए से भगवान कृष्ण जितेबाला कृष्ण आविर्भूत होते भगवान विष्णु सहित थे प्रकृत कृष्ण वृंदावन लीला प्रदर्शन करने को आविर्भूत होते बुझीगला से लीला माध्यम भाग्यशाली बद्धजीवात्म मान आकर्षण कर स्वधाम भगवत धाम को फेरी जावाक आह्वान देते वृंदावन रे असुर मान निधन केवल कृष्णकर विष्णु विस्तृतांश द्वारा समाहित होता उद्देश्य हूँ भगवान कृष्ण जो अवतरित थे कौन पे वृंदावन लीला प्रदर्शन करने से भक्त मान को आनंद देवाई ये बद्ध जीव को किपरि आकर्षण करी स्वधाम को नहीं जीवा ये है कृष्ण का लक्ष्य किंतु ये जो वृंदावन असुर मान को निधन जो करते भगवान कृष्ण ये कृष्ण करते भगवान कृष्ण शरीर थिबा कि विष्णु काम है कौन ये असुर मान को वध करवा बुझीगला भगवद गीता अष्टम अध्याय 20 श्लोक भगवान का धाम विषय कहुई आ गोटे शाश्वत प्रकृति अच्छी ताकि परब्रह्म पढ़ंतु 8-20 श्लोक पढ़ले आगे मत 8-20 श्लोक पढ़ंतु आगे माता जी नहांती बाबा प्रभु 8-20 पढ़ले हरे कृष्ण ये तो जॉइन करेंगे न्यूट्रल हाँ 8-20 पढ़ंतु श्लोक पढ़ी ना हाँ हाँ श्लोक पढ़ंतु परस्तस्मातु कथावन्यः व्यक्तव्यक्तः सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। हरे कृष्ण। पढ़ंतु अनुवाद ना तथापि आ गोटे शक्ति प्रकृति अच्छी ताहा सनातन शाश्वत एवं व्यक्त 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 अव्यक्त भूत प्रकृति शक्ति अपेक्षा उच्चतर दिव्य शक्ति अटे यह परम प्रकृति अटे एवं यह कदापि नष्ट हुए नहीं जितेबाला जगतर समस्त ध्वंस होती सेतेबाला से अंश उच्चतर दिव्य प्रकृति खाली ठीक सहीपरि अनुवाद ताले गोटे शाश्वत धाम अच्छे भगवान जो धाम कश्मीर का नष्ट हुए हूँ परम ब्रह्म ताहा व्यक्त एवं अव्यक्त भूत प्रकृति उद्धर अवस्था सी जो धाम शाश्वत धाम कौन ये जो भूत प्रकृति बहुत ऊर्धर अच्छी ये व्यक्त जगत अनेक ग्रह सूर्य चंद्र आदि रूपरे एवं नक्षत्र रूपरे दृश्य हो पारे ता ऊर्धरे एवं अव्यक्त अंश अच्छी जेठकु ए शरीर के जापर नाही ए अव्यक्त अंश ऊर्धरे आध्यात्मिक जगत अवस्थित बुझिपारे आग व्यक्त जगत अच्छे व्यक्त माने जो जगत हम देखी पारे जो सूर्य जगत चंद्र जगत ये सब हम देखी पारे
ବୁଝିଲା କୋଉ ଜଗତ କୁହାଯାଉଛି? ବ୍ୟକ୍ତ। ଏବଂ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ଉପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ, ୟା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ଅଛି, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ। ପରଲୋକ ଏସବୁ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ। ଏବଂ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଉପରେ କଣ ଅଛି? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ। ଭଗବତ ଗୀତା ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏହା କେବେ ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ଭୂତ ପ୍ରତି ବାରମ୍ବାର ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ अंश ଦିବ୍ୟକ୍ତି ବରାବର ରହେ, ତାର ଧ୍ୱଂସ ନାହିଁ, କାରଣ ତା ଶାଶ୍ୱତ ଅଟେ। ये जो भूत प्रकृति ବ୍ୟକ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତ ଏବଂ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତ ପରେ ଯୋଉ ଚିନ୍ମୟ ଧାମ ଅଛି, ଯୋଉ ଶାଶ୍ୱତ ଧାମ ଅଛି, ଇଏ ଧାମ କେତେବେଳେ ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହବନି। ଏଇଟା ଭଗବାନ ନା? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମ ଧାମ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ଚିନ୍ତାମଣି ଧାମ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧାମ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହି ଧାମ ମହାଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରସ୍ତରରେ ନିର୍ମିତ ସୌମ୍ୟମାଳାରେ ପ୍ରସାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଠାକାର ତରୁ ଗୁଡିକ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଗାଭୀ ଗୁଡିକ ସୁରଭି ଗାଭୀ କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମକୁ କଣ କୋଉ ଧାମ କୁହାଗଲା? ଚିନ୍ତାମଣି ଧାମ। ଏବଂ এই ଚିନ୍ତାମଣି ଧାମରେ ତରୁ ବା ଗଛକୁ କଣ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ। ବୁଝିହଉଛି ତ? ଏବଂ ଗାଭୀ, କୋଉ ଗାଭୀ? ସୁରଭି ଗାଭୀ। କଣ ଆଜ୍ଞା ମାତାଜୀ ବୁଝି ହଉଛି ନା କଣ ଆପଣ ନାହାନ୍ତି? ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ମାନେ ବୁଝି ହଉଛି ନା ହଉନି? ସେଠାରେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ଏଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଅଛି ପଚାରି ପାରିବେ। ଏଣୁ ବୁଝି ହଉଛି ତମର? ସୁରଭି ଗାଭୀ ଆଜ୍ଞା ବାଞ୍ଛା ବୁଝି। ହଁ। ସେଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ଆଦି ପୁରୁଷ ଏବଂ ସେ ସର୍ବ କାରଣ କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ସେଠାରେ ବଂଶୀବାଦନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡା ସଦୃଶ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ବର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ମେଘ ବର୍ଣ୍ଣ ସଦୃଶ୍ୟ, ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଅଛି। ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର କନ୍ଦର୍ପ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସରିହେବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ତାଙ୍କ ଧାମର ଏକ କ୍ଷୀଣ ଆଭାସ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବ୍ରହ୍ମରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଧାମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲୋକ ଅଛି। ପରମ ଧାମ ପବିତ୍ର ପରମ ଧାମ। କଣ ଶ୍ଲୋକ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତମର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଏବଂ ଅନୁଚର ମାନଙ୍କ ସହ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ମଥୁରା ଏବଂ ଦ୍ୱାରିକା ଲୀଳାମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏ ପୁସ୍ତକର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଲୀଳାମାନ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ସେ କହିଦଉଛି, ବହୁତ ପଢିଦେଲି। ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ କଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ନା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଣ ପ୍ରଥମେ ମଥୁରା ଲୀଳା, ତାପରେ ଦ୍ୱାରିକା ଲୀଳା, ତାପରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳା। ମଥୁରା ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଉଛି, ମଥୁରା ଦ୍ୱାରିକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ କରିଥିଲେ ନା, ଯୋଉ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ବୃନ୍ଦାବନରେ କଣ କଣ କରୁଥିଲେ? ଯେମିତି ବଂଶୀ ବଦନ କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀର ଅଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର, ତାର ଚକ୍ଷୁ ପଦ୍ମ ପାଖ ସଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାକ କେମିତିଆ ପ୍ରୋମିନେଟ ନଉଛ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ନାକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଟି ବିମ୍ବ ବିମ୍ବା ଫଳ ସଦୃଶ୍ୟ ଲାଲ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଗାଲ ଚିକ୍କଣ ଗାଲ। ଆମେ କୋଉଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ? ଏଇଟା ମନେ ପଡୁଛି? କୋଉଦିନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ? ଶିକ୍ଷା ଅଷ୍ଟକରେ, ଏ ଯୋଉ ଆମର ଦାମୋଦର ଅଷ୍ଟକରେ। ଆମେ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଏ ପୁସ୍ତକରେ ଆଲୋଚନା ହବ। ଠିକ ଅଛି। ଯେଉଁ ବଂଶରେ କୃଷ୍ଣ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ବଂଶକୁ ଯଦୁବଂଶ କୁହାଯାଏ। ଯଦୁବଂଶରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତା ସୋମଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଯଦୁବଂଶ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଅଛି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରାଜବଂଶ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି।
ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଲୋକର ରାଜା ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ଅନ୍ୟଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକର ରାଜା ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ବଂଶ କୋଉଠୁ ହେଲା? ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଲୋକର ରାଜାମାନ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ରାଜାମାନ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ସାଧାରଣତଃ ଏକ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରିବାରରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ଧର୍ମନୀତି ସ୍ଥାପନ ତାଙ୍କର କାମ। ବୈଦିକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରିବାର ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ଷକ ଅଟେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ କାମ କଣ? ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦବ, ମାନବକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦବ, ମାନବ ସମାଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନା ଏ ମାନବ ସମାଜକୁ ଯୋଉମାନେ ଅଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅଧର୍ମ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ବା ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ରଘୁବଂଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ସେ ଯଦୁବଂଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ନବମ ସ୍କନ୍ଧ 24 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯଦୁବଂଶ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଏକ ଦୀର୍ଘ ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ଖୁବ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା? ବସୁଦେବ। ସେ ଯଦୁବଂଶର ସୁରସେନଙ୍କର ପୁତ୍ର। ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ କୌଣସି ବଂଶର ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ବଂଶ ଅଛି ନା? ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ମାନବ ଲୀଳା କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଏଇ ବଂଶରେ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବଂଶରେ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ସେ ବଂଶ ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଯେପରି ମଳୟ ରାଜ୍ୟରେ ଚନ୍ଦନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଳୟ ରାଜ୍ୟ କାହିଁକି ଫେମସ? ମଳୟ ରାଜ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ପାଇଁ ଫେମସ। ମଳୟ ଚନ୍ଦନ କୁହାଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ଚନ୍ଦନ ମଳୟ ରାଜ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ପାଇଁ ଫେମସ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ମଳୟ ଚନ୍ଦନ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ ହେଲେ? କୌଣସି ବଂଶର ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ କୋଉ ବଂଶର ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଯଦୁ ବଂଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ବଂଶ ବି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଯେପରି ମଳୟ ଚନ୍ଦନ ପାଇଁ ଫେମସ ହୋଇଯାଏ ସେହିପରି ଯଦୁବଂଶ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ମଳୟ ଚନ୍ଦନ, ମଳୟ ବ୍ୟତୀତ ଚନ୍ଦନ ନିଜ ଗୁଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୈବ ଯୋଗୁ ଏ ମଳୟ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନତଃ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ମଳୟ ଚନ୍ଦନ ନାମରେ ନାମିତ। ସେହିପରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ହିଁ ଉଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯଦିଓ ଅନ୍ୟ ଦିଗମାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଉଦିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହିପରି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବାରରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ପରିବାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ନାଇଁ କଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଉ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି? ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଏ ସେ ଦିଗ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଅଟେ। ନାଇଁ କଣ? ସେହିପରି ଭଗବାନ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ସେ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ବିସ୍ତୃତାଂଶ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ସହ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ରୂପରେ ପରିଚିତ। କିଏ ସେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା କିଏ? ବଡ ଭାଇ କିଏ ସେ? ବଳରାମ। ବଳରାମ। ବଳରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଗୁଣ ବିଶୁଦ୍ଧାଂଶଙ୍କର ସଂକର୍ଷଣ ଉଦ୍ଭବ ସ୍ଥାନ। ବଳରାମ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ଅଂଶ ଅର୍ଥାତ ସେ ଆମେ ଅଲଗା କରିପାରିବୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେପରି ଯଦୁବଂଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କିପରି ସେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏସବୁ କଥା ଏ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଏ ପୁସ୍ତକର ମୂଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଟେ। ଏ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରି ଏ ପୁସ୍ତକରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ସବୁ ବୁଝି ହଉଛି ନା ବୁଝି ହଉନି? ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ ପଢୁଛି, ନ୍ୟୁଜ ପଢୁନି ତ? ହଁ ମୋର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମାତାଜୀ କାହିଁ ନାହାନ୍ତି? ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କରିବେ କାହିଁ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି? ବାବରପୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ କରନ୍ତୁ, ଜଏନ୍ କରିବେ କାହିଁ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି?
ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାନ୍ତୁ, କଣ ଚୟନ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା ମାତାଜୀ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମାତାଜୀ କଣ ଚୟନ କରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ଲଗଉଛି। ଜୀ- ଜୀବନ ମୁକ୍ତ, ସେମାନେ ହିଁ ସାଧାରଣତଃ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାମାନେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ପର ରସ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପାପ ନାହିଁ, ଯାହାର ହୃଦୟ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ହିଁ ଭଗବାନ ଲୀଳାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ରସ ଶୋଧନ କରିପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାର ଯୋଉ ରସକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ, ସେମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାର୍ଥିବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ ପେପର ପଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପାପ ଭରପୁର ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପୁରାଣରେ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ବଦ୍ଧଜୀବ ତଥାପି ସାଧାରଣ ମାନବିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଠାରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଠ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ସେମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଠ କରିବାରେ ସେତେ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି। ସକାଳେ ଉଠିଲେ ବଦ୍ଧଜୀବ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ପଢିବ, ଆଉ କଣ ପଢିବ? ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିବ, ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଠ କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ତାର ହୃଦୟରେ ପାପ ରହିଛି। ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରିବ? ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ପଢିପାରିବନି, ତାର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବନି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା ଏତେ ଚମତ୍କାର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯେ ତାହା ସବୁ ଶ୍ରେଣୀ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଅଟେ। କହିବାର କଥା ହଉଛି, ଯାହା ହୃଦୟରେ ପାପ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଏତେ ଚମତ୍କାର ବା ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ତା ସବୁ ଶ୍ରେଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ଲୋକ କାହିଁକି ସିଏ ତାହାକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଲୀଳାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବେ। କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲୀଳା କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ବୁଝିହେଲା? ଏ ପୃଥିବୀରେ ତିନି ପ୍ରକାର ମାନବ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମାନବ କଣ? ମୁକ୍ତ ମାନବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଶୀଳ ମାନବ। ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଶୀଳ ମାନବ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତୃତୀୟ ହଉଛି ପାର୍ଥିବ ମାନବ। ମାନବ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ମୁକ୍ତ ମାନବ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଶୀଳ ମାନବ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥିବ ମାନବ ହୋଇପାରେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ସମସ୍ତଙ୍କର ପଠନ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। କୁହାଯାଉଛି ମାନବ ତିନି ପ୍ରକାର। କଣ କଣ? ଗୋଟେ ମାନବ ମୁକ୍ତ ମାନବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଶୀଳ ମାନବ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମାନେ ସେ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଥିବ ମାନବ, ମାନେ ସିଏ ଜଡ଼ ହେଇକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ତିନି ଜଣ ମାନବ କଣ କହୁଥିଲି, ଏଇ ତିନି ଶ୍ରେଣୀର ମାନବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା, ଏଇ ତିନି ଶ୍ରେଣୀର ମାନବ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଲୀଳାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବେ, ପାଠନ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ହଉଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲୀଳା, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀର ମାନବ? ଆମେ ସବୁ ମୁକ୍ତ ମାନବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛେ। ଆମେ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀର ମାନବ? ତ ନା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଶୀଳ ନା ପାର୍ଥିବ? ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଶୀଳ। ମୁକ୍ତ ଜୀବାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ସାଂସାରିକ କର୍ମରେ ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ। ଯିଏ ମୁକ୍ତ ଜୀବ, ସେ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ନଥିବ, ସଂସାର କର୍ମ ବି ସେ କରିବା ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ତାର। ମାୟାବାଦ ଅନୁସାରେ ମୁକ୍ତ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। ମାୟାବାଦୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତ ଯିଏ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆକ୍ଟିଭ ସର୍ଭିସ, ସେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ନଥାଏ କିମ୍ବା ଶୁଣିବାକୁ ନଥାଏ। ଏହାର ମାନ ନୁହେଁ ଯେ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ବାସ୍ତବରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅଟେ। ଜୀବ କଦାପି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ନପାରେ। ବୁଝିହେଲା? ଜୀବ କଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ନପାରେ, କାରଣ ଜୀବ ସଦା ଆକ୍ଟିଭ। ସେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା କିମ୍ବା ମୁକ୍ତାବସ୍ଥା ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କଷ୍ଟଦାୟକ ଅଟେ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ସକ୍ରିୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡିକ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଠିକ ସେହିପରି ମାୟାବାଦୀ ମାନେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ
ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମୟରେ ଧର୍ମ ଥାଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରୂପା ଦଉଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତେ ସକ୍ରିୟ ଏଠି, ସମସ୍ତେ କେହି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଜଣେ ରୋଗୀ କଣ ହୁଏ, ରୋଗ ହେଇଥାଏ ତାକୁ, ସେ ଇନଆକ୍ଟିଭ ରହେ, ହଁ କି ନାଇଁ, ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଏ ପୁଣି ସେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଏ। ସେହିପରି ସେହିପରି ମାଓବାଦୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ରୋଗକାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଠିକ ସେହିପରି ମାଓବାଦୀ ମାନେ ରୋଗକାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମାଓବାଦୀ ମାନେ ରୋଗୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଆକ୍ଟିଭ ସର୍ଭିସ କଣ ହେଲା, ଇନଆକ୍ଟିଭ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରି ପୁଣି ସେମାନେ କଣ ହେବେ, ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଶୁଣନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମ ଅଟେ। ଜଣେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି, ମୋ କହିବା କଥା କଣ, ଏମାନେ ରୋଗରୁ ଯେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ବି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଏତେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ଏତେ ଚମତ୍କାର, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନବ ହଉନା କାହିଁକି, ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତ ବାସ୍ତବରେ ମୁକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଶୁଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଏ ପରମ ଆସ୍ୱାଦନୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଟେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବତ ଗୀତା, ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ। ଫଳରେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ। ଭଗବତ ଗୀତା, ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ ପ୍ରାଥମିକ ପାଠ୍ୟ ଅଟେ। ଗୀତା ପାଠ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସଚେତନ ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ବର୍ଣ୍ଣିତ କୃଷ୍ଣ କଥା ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବର୍ଗକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ କଥା ପ୍ରଚାର କରିବା। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି भगवत गीता भगवान कृष्ण उपदेश देते, से उपदेश को प्रथम ग्रहण करिया उचित। तापर कौन करिया दरकार, तापर हमें भगवान कृष्ण भल जानिबा, उपदेश शुणिबा, तापरे हमें श्रीमद् भागवतम पढ़िया उचित। कृष्ण कथा कहले कृष्ण का संबंधी वर्णना को बुझाए। कृष्ण कथा दुई प्रकार, कृष्ण का स्वमुखर प्रकाशित कथा एवं कृष्ण का संबंध कहता कथा। भगवत गीता हूँ प्रथम श्रेणी कृष्ण कथा। कहीं ना एटा मुखर बाहरी भगवान डायरेक्ट कहते। भगवत तथा भगवत विज्ञान दर्शन जहाँकि भगवान श्रीकृष्ण का स्वमुखर निश्चित। श्रीमद भागवत हूँ श्रीकृष्ण संबंधी कथा दिव्य लीला। बुझे, भागवत हूँ कृष्ण लीला, ए उभय हूँ कृष्ण कथा। ये गीता और भागवत हमारा कौन, कृष्ण कथा। यह हूँ श्री चैतन्य महाप्रभुर आदेश जे श्रीकृष्ण कथा समग्र पृथ्वी प्रचारित होगा उचित। कारण यदि भौतिक चेतनाग्रस्त बद्धजीव मैंने कृष्ण कथा श्रवण करेंगे तेरे से मुक्ति मार्ग खुली एवं परिष्कार हो। ये पुस्तक प्रकाश करने प्रधान उद्देश्य है श्रीकृष्ण को किंबा कृष्ण कथा बुझा लोक मान प्रवचन, कारण तद्वारा से भौतिक बंधन मुक्त हो। तार उद्देश्य हूँ भगवत गीता बा भगवान का दिव्य लीला श्रीमद भागवतम को आम प्रचार करने दरकार, समस्त को पाखे पहुंचा दरकार। कहीं बद्धजीव मैंने ए कथा को यदि शुणिबे कौन हम से मुक्त हो, मुक्तिर द्वार कौन हम खोलीज। तेणु ए कृष्ण कथा बा कृष्ण का दिव्य लीला को प्रचार करने दरकार। भौतिक बंधन रू जी बद्धजीव को मुक्त करने ये हूँ एकमात्र कौन रास्ता। शॉर्ट पढ़ दूसरा, अत्यंत भौतिकवादी व्यक्तिगण ए कृष्ण कथा शुणा को भल पाइबे। कारण श्रीकृष्ण गोपी मानकर क्रीड़ा ठीक भौतिक जगतर युवक युवती मानकर प्रेम क्रीड़ा समान। तेणु भौतिकवादी मैंने एक शुणा को इंटरेस्टेड हेबे।
ବାସ୍ତବ ରେ ମାନବ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଯୌନ ଭାବ ଦେଖାଯାଏ ତାହା ଅପ୍ରାକୃତିକ ନୁହେଁ। ଅପ୍ରାକୃତିକ ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ତାହା ଅଟେ। କାରଣ ଆଦି ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ଯୌନ ଭାବ ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଜା ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଯୌନ ଭାବ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆକର୍ଷଣ ଭଗବାନଙ୍କର ମୌଳିକ ବିଭାବ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଅଟୁ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ବିପରୀତ ଭାବରେ ଖୁବ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଏ ଜଗତରେ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯୋଉ କଣ ପ୍ରେମ ଭାବ ମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଇଏ ଭାବ ଅଛି। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ କଣ କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବା ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ। ସେପରି ଏ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଂଶ, ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବା ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିପରୀତ ଆକର୍ଷିତ ହଉଛେ। ଏହା ସବୁ ହଉଛି କଣ, ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଆକର୍ଷଣ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅପ୍ରାକୃତ। ବୁଝିଲେ, ଏଥିରେ କଣ ଏଥିରେ କାମନା ଚେତିତ କରିକି କିଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତ୍ରୈଣ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହ ରାସକ୍ରୀଡ଼ା କଥା ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯଦିଓ ଏହା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହ ରାସକ୍ରୀଡ଼ା ସାଧନ ପାର୍ଥିବ କ୍ରିୟା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହୁଏ, ତଥାପି ଦିବ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପକ ଅଟେ। ବୁଝିଲେ ନା, ଏ ତଥାପି ଦିବ୍ୟ। ଆମେ ସିନା ଦେଖୁଛେ ଭଗବାନ କଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଦିବ୍ୟ। ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦରକାର, ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଶ୍ରବଣ ଏହି ଲାଭ ହବ ଯେ ସେମାନେ କ୍ରମଶଃ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତି। ଏକଥା ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ଏହି ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହ ରାସକ୍ରୀଡ଼ା ବିବରଣ ବିନୟ ସହିତ ଶ୍ରବଣ କରେ, ତେବେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସେବା ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ତା ହୃଦୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭୌତିକ କାମ ଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୀରିତ ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହା ଭୌତିକ ଜନଭାବକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯଦି ରାସଲୀଳା ହୋଇଥାନ୍ତା, ପ୍ରାକୃତ ହେଇଥାନ୍ତା, ପ୍ରାକୃତ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ସାଧାରଣ ଲୀଳା ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆକୁ ଏଇ ଜଗତରୁ ବିରତ ହଉଥିବା ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତେ? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ଏ ସାଧାରଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଭଳିଆ ପ୍ରେମ ଯଦି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଓ ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରେମ ହେଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଇଏ ପ୍ରେମକୁ କଣ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତେ, ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ପ୍ରତି ନିରାସକ୍ତ ଥିଲେ, ବିରକ୍ତ ଥିଲେ? କଣ ବୁଝିହଉଛି ନା ବୁଝିହଉନି ମୋ କଥା? ବୁଝିହଉଛି। ହଁ, ଯଦି ଏ ସାଧାରଣ ପ୍ରେମ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମ ଜଗତର ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କଣ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଭଳିଆ ଇଏ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ଜୀବନରେ ଶେଷ ସମୟରେ ସବୁ କିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ସବୁ ଏତେ ଚକ୍ରଚର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ, ସେ ତାଙ୍କର କଣ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି କଣ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିଥାନ୍ତେ? ଯିଏ ସାରା ଜଗତ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ, ସିଏ କଣ ଇଏ ସାଧାରଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହବ? ଇଏ ପ୍ରମାଣ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ କଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧାଙ୍କ ଯୋଉ ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା ଇଏ କଣ ଦିବ୍ୟ ଅଟେ। ଦିବ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କାହିଁ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କାହିଁ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ, ଏବଂ ସୈନିକ ଋଷି ଯୋଉ ସୈନିକ ଋଷି କାହା କହୁଥିଲେ, ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସୈନିକ ଋଷି ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଏତେ ହଜାର ହଜାର ଯୋଉ ଥିଲେ ଋଷି ମାନେ କାହିଁ ଶୁଣୁଥିଲେ କଥା? ବୁଝିହଉଛି ତ? ଏଥିରେ ପ୍ରମାଣିତ ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ। କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ପୁସ୍ତକ ଉଭୟ ଆତ୍ମା ଏବଂ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ସମେତ ବଦ୍ଧବସ୍ତୁବାଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବେ ଉପାଦେୟ ଅଟେ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଖରୁ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିଥିବା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ମତରେ ମାନବ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, କୃଷ୍ଣ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ପକ୍ଷରେ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ମାନବ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି,
कृष्ण कथा तापे प्रযোज्य अटे तापे एकांत आवश्यक अटे जो अवस्था माने से छोट छुआ हो पैसर हो युवक हो कि वृद्ध हो समस्ते भगवान कृष्ण कथा शुणा कौन प्रयोज्य माने शुणी पारिबे बा एकांत आवश्यक अटे प्रत्येक एहाकू खूब विशेष आदर करिवे परीक्षित महाराज स्नान कराई ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ जो लोक माने पशु को हत्या करिबारे तथा निजକୁ हत्या करिबारे व्यस्त से माने कृष्ण कथा श्रवण रे एते आकृष्ट हेबे नाही निजକୁ हत्या माने निजକୁ हत्या पशु मन हत्या माने कौन है जो माने पशु हत्या करुछंती तथा निजକୁ हत्या करुछंती माने कौन भगवान का भक्ति करना जो माने भगवान का भक्ति करना नाम करना से कौन करछंती निजକୁ हत्या करछंती हाँ कि नहीं तेणु एमाने भगवान का कृष्ण कथा प्रति एते आकृष्ट हेबे नहीं बुझे तो दिन दिन आपण माने आकृष्ट होछंती कोन पई आपण माने पाप करनाहांती बा पशु हत्या करनाहांती तेणु आपण माने आकृष्ट होछंती अन्य कथारे ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ନୀତି ଜୀବନ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମଘ୍ନ ମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ଯେଉଁମାନେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମା ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଖାଦ୍ୟ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟ କଣ ଯେ ଭଗବାନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏହା ହଉଛି ପଶୁଘ୍ନ ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପଶୁବଧ କରିବା ବା ନିଜକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ମୁଁ ଆଜି ଏ ପଶୁକୁ ହତ୍ୟା କଲି କାଲି ସେ ପଶୁ ମତେ ହତ୍ୟା କରିବା ନିଜକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ହେଲାନି ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି ସେ ଛେଳିକୁ ମରିଛି ସେ ଛେଳି ମାନେ କାଲି ମତେ ମାରିବ ଶୁଣିବେ କଣ ନିଜକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଅଟେ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ହିଁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି आत्महत्या बुझिपाରୁଛନ୍ତି सुइसाइड କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନବ ସୁଇସାଇଡ କରିଦିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦିଏ ଦୌଡ଼ି ଦେଇଦିଏ ଟ୍ରେନରେ ମୁଣ୍ଡ ପକେଇଦିଏ ବିଷ ଖାଇଦିଏ ସେହିପରି ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଇସାଇଡ କରିଦଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବା ଯାହା ମରିବା ସେଇଆ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି କଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ସେ ଭକ୍ତି କରୁନି କଣ ପଶୁ पशु माने सुइसाइड कर मनुष्य जीवन तार से सुइसाइड कर से पशु जन्म पाँच कि नहीं सुइसाइड कर तो सुइसाइड कह मानव जीवन विशेषकर आत्मानुभूति लाभ करने निमित्त उद्दिष्ट यदि व्यक्ति जीवन में एक विशिष्ट लक्ष्य साधन अवहेला प्रदर्शन करे से पशु को वृथा समय नष्ट करे से पशु न अटे मान से पशु अटे पशुघ्न अर्थ होची जे प्रकृति में पशुवध करे यार अर्थ जो माने पशुवध करी मांस खाई अर्थात से पशुघ्न कहा जाए से विभिन्न प्रकार पशु हत्या कर व्यस्त तथा शिकार करी कंचे खाना खोले इत्यादि एपरी लोक कृष्ण कथा आग्रही नुहंती जे स्पेशल जीव हत्या करुछंती से माने कौन कृष्ण कथा आग्रही हेबे नहीं पाटा पढ़ी रखिदा ना परीक्षित मुझे स्पीड पढ़ुची किसी असुविधा हम तो कह कारण जानते पढ़े समय से फोन कर परीक्षित महाराज कृष्ण कथा शुणी माने अत्यंत आग्रही थे कारण से भल रकम जानी जे तांकर पितृ पितामह गण विशेषकर पितामह अर्जुन श्रीकृष्ण जो कुरुक्षेत्र युद्ध में विजयी होते कृष्ण किपरि सॉरी अर्जुन पंचपांडव किपरि विजय होते भगवान कृष्ण विजय होते तेणु से भल जानते जे भगवान कृष्ण को जगु मोर पितामह पांडव माने कुरुक्षेत्र जो कुरुक्षेत्र का तिमिंगल सदृश जो
विजय लाभ करिया पांडव मान असम अटे जेपरि किए थिले पितामह भीष्म गोटे सेकेंड रे पंच पांडव ध्वंस करदेवे तिमी सदृश्य जो थे गुरु द्रोणाचार्य सांगे सागे मारिदेवे पांडव मान समय लगे जमती कि आउ किए थे कर्ण माने एମାନେ ସବୁ କଣ ମାନେ ପୁରା କଣ କହନ୍ତି ତିମି ସଦୃଶ୍ୟ ଏମାନେ ଗିଳି ଦେବେ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃପାରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୃପାରୁ କଣ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ବିଜୟ ହେଇଥିଲେ ଏକଥା କିଏ ଜାଣିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଜାଣିଥିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ଯେମିତି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସେହିପରି ଭୌତିକ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ कुरुक्षेत्र प्रत्येक व्यक्ति बंदी ये युद्ध खूब कठिन ये कुरुक्षेत्र जब युद्ध चली पांडव कौरव मान मध्य सेहीपरि आमे माने मध्य आम जीवन कुरुक्षेत्र युद्ध रे आम मैंने कौन करुचे खूब कठिन संग्राम करुचे किए बिजनेस करुचे किए सर्विस करुचे कठिन संग्राम हम समस्त करुचे एवं प्रत्येक पदक्षेप विपद अच्छे जो आम बिजनेस करुचे संग्राम करुचे बंचा कि जहाँ भी करुचे पद पद विपद प्रति स्टेप विपद अच्छी हाँ कि नहीं आम ये कथा शुणुचे कौन हम 5 मिनट कुछ कहीपर ना विपद अच्छी कि नहीं बुझे तो प्रति स्टेप बहुत विपद अच्छी परीक्षित मत अनुजाई कुरुक्षेत्र युद्धभूमि एक विशाल सागर तुल्य भयंकर जंतु परिपूर्ण तांको पितामह अर्जुन को भीष्म द्रोण कर्ण और अन्य विशिष्ट योद्धा सह युद्ध करने को होता ये योद्धागण समुद्र थिबा तिमिंगल नामक मत्स्य सहित तुलनीय बुझे तो ये समुद्र तिमि सेहीपरि ये कौन कर्ण जो विशिष्ट योद्धा अच्छा तिमि सदृश्य माने गिरी देवे पूरा पांडव मान ये योद्धागण समुद्र तिमिंगल नामक मत्स्य सहित तुलनीय तिमिंगल मत्स्य विराट काय तिमि मत्स्य को अति सहज गिरी दिए कुरुक्षेत्र योद्धा माने अनेक अर्जुन को खूब सहजे गिरी दे पारि थांते जो कौन भीष्म द्रोण कर्ण तिमि भीष्म द्रोण कर्ण भली विशिष्ट योद्धा माने तिमि रूपी में ये जो मान को अति खूब सहज गिरी किंतु केवल कृष्ण दया जो अर्जुन से मारिबा को सम्मुख हो पारे बुझे तो क्या कृपारू कृष्ण कृपारू जेपरी व्यक्ति गोस्पद पुष्कर को अति सहज पार हो जाए ठीक सेहीपरि भगवान कृष्ण दयारु अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध रूपक सागर को अति सहज पाइबा को सक्षम हो पारे बुझा गोस्पद को जन किपरि उदाहरण दिया मन अच्छी रेणु माता जी मन अच्छी आज्ञा माता जी किए कहे जल्दी कहते कौन कह जल्दी कह जो गाई खुरा सहित गोटे बड़ हृद भाया विपद थिले भी पार हम कहले गाई खुरा सहित जड़े जपरी हाँ जड़े जपरी गाई खुरे जी जल अच्छी केमती पार हम अति सहज पार हो गोड़ पारिक एत युद्ध विशाल हेले भगवान कृष्ण को से युद्ध गोटे गाई खुरा सदृश अर्जुन तक पार कर गले केते अच्छी सर शारदा जी अच्छा दो दीपे शांत चेष्टा कर एंट्री करिया ना कौन अनेक को परीक्षित महाराज कृष्ण लीला को खूब पसंद करुले केवल पितामह कृष्ण जो रक्षा पाइले ता नुहे कुरुक्षेत्र युद्ध शेष कौरव वंशर समस्त धृतराष्ट्र पुत्र